नमस्कार खबरां ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਟੇ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕਸੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। पंजाब विच वधदे बिजली कट्टां खिलाफ बीजेपी 5 मई नूं डिप्टी कमिश्नरां दे दफ्तरां सामने करेगी धरना प्रदर्शन। बंगलुरु विखे दूजियां खेलो इंडिया यूनीवर्सिटी खेडां शानदार सभ्याचारक समागम नाल होईयां खत्म। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों दौरान धूड़ भरी हनेरी और तेज हवावां चलण की चेतावनी की जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपी मुल्कां दी यात्रा दे दूजे पड़ाव विच जर्मनी तो बाद अज डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पुजे। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन और भारतीय भाईचारे के लोगों ने हवाई अड्डे ते प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन ने कूटनीतिक पद्धर की गलबात की। उन्होंने हरित कार्यनीतिक भागीदारी की समीक्षा भी की। यह भागीदारी भारत और डेनमार्क विचाले अपनी किस्म की पहली व्यवस्था है। दोहां धिरां विचाले पशु पालन के खेतर, हुनर विकास, स्टार्टअप ईकोसिस्टम और पानी के वसीलियां संबंधी खेत्रों में समझौतियां ते दस्तखत किए गए। एक सांझी प्रेस कानफ्रेंस को संबोधन करदियां प्रधानमंत्री मोदी ने उन्होंने निघे स्वागत लई डेनमार्क के प्रधानमंत्री फ्रेडरिकसेन और उन्होंने टीम का तह दिलों धन्नवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि असीं हरित रणनीतिक साझेदारी नूं लैके संयुक्त वर्क प्लान ते चर्चा की है। उन्होंने कहा कि कई खेत्रों में भारत विच वधदे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत यूरोपी यूनीयन मुक्त व्यापार समझौता छेती होने की आस प्रगटाई और कहा कि भारत ते डेनमार्क के संबंध नवीं उचाइयां हासिल करनगे। अपनी यात्रा की आखिरी पड़ाव विच प्रधानमंत्री कुछ देर लई पेरिस विच रुकणगे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नूं मिलणगे। प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा उत्थे राष्ट्रपति दीआं चोणां मगरों दोहां मुल्कां विचाले उच्च पद्धरी संपर्क अगे वधाउण दा मौका प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हां दी जर्मनी यात्रा सफल हो निबड़ी है। उन्होंने प्राहुणाचारी लई जर्मनी सरकार का धन्नवाद किया। अपने ट्वीट विच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स नाल उन्हां दी व्यापक गलबात हुई है। उन्होंने कहा कि अंतर सरकारी चर्चा भी बेहद सार्थक रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने व्यापार और भारतीय भाईचारे के आगुआं नाल भी गलबात का मौका मिलिया। पंजाब दीआं मंडियां विच कणक की आमद विच आई भारी गिरावट मगरों खुराक, सिविल सप्लाई और खपतकार मामले विभाग ने मंडियां विच कणक की खरीद बंद करने का फैसला किया है। खुराक मंत्री लालचंद कटारूचक ने चंडीगढ़ विच दस्सिया कि मंडियां नूं पड़ाववार बंद करने की शुरुआत 5 मई तो की जाएगी। मंडी बोर्ड इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी करेगा। मंत्री ने कहा कि दुनिया विच कणक दीआं कीमतां विच वाधे तो बाद ज्यादातर सूबियां विच कणक की सरकारी खरीद विच भारी गिरावट देखी गई सी, पर एक बार फिर पंजाब ने केंद्रीय पूल विच कणक की सब तो वध मात्रा विच योगदान पाउण विच देश की अगवाई की। सूबे विच हुण तक 93 लाख टन तो वध कणक की खरीद की गई है। भारत सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत समाज के गरीब वर्ग को मुफ्त अनाज की सहूलत दे रही है। कोरोना काल दौरान गरीबों को दरपेश मुश्किलों मगरों भारत सरकार ने मार्च 2020 विच लॉकडाउन लागू होने मगरों इस योजना का ऐलान किया सी। मोहाली जिले के वख-वख पिंडां विच योजना का लाभ लाभपात्रियों को मिल रहा है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना राही देश के आर्थिक पक्षों कमजोर वर्ग के नागरिकों को राशन दिता जा रहा है। भारत सरकार ने कोरोना काल विच ये योजना ऐलानी सी अते हौली हौली इस विच वाधा किया गया। हुण ये योजना सितंबर 2022 तक वधाई गई है। मोहाली जिले के बडाली समेत वख-वख पिंडां दे लाभपात्री योजना तो मिल रहे राशन नाल खुश ने। कोरोना दे विच सानू कोई होर काम कार नहीं था, खाने पीने नूं भी बहुत मुश्किल थी। मोदी साहब ने सानू खाना घर बैठे दिता, दवाई बूटी का होर भी जो भी है सानू सारी सहूलत मिली है। सानू जी कणक मिलती है, वधिया खाना मिले, वधिया कोई असी सानू तंगी नहीं आई हैगी। लॉकडाउन में 2 साल हो गए लॉकडाउन लगे, कोई तंगी नहीं आई सानू, वधिया खाना मिली गया, कणक भी मिली गई। सारे वर्ल्ड च बुरा हाल सी, साडे हिंदुस्तान फिर भी बहुत अच्छा रहा जी। सानू लंगर टाइम दी टाइम मिलता रहा जी। मोदी साहब का बहुत धन्यवाद है जी, गाह नूं होर वधिया करे जी।
ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਜੁੱਤਾ ਕੱਟੇ ਤਾਂ ਪਰ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਣਕ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਕਾਪੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਦਈ ਹੈ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਰੇ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2,60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਗਿਰਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਯੁਗ ਅਤੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ 6ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਯੱਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਬਸਤੀ ਗੁਜਾ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸਾਧੂ ਸ਼ਰਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਸੁਨੀਤਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ। ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 10ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 6ਵੇਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਈਦਗਾਹ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਦੀਆ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਸਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਨਾਮ ਗੌਰੀ ਨੇ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਈਦ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅਟਾਰੀ ਵਾਘਾ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ईद के मुबारक मौके पर आज JCP अटारी पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच स्वीट एक्सचेंज किए गए हैं। परंपरा के अनुसार दोनों देशों के बीच सीमाओं पर शांति और खुशहाली बनी रहे, इस प्रकार की ये हमारी कोशिश है और विश्वास है कि इस प्रकार की परंपराएं आगे इस बॉर्डर पर शांति बहाल कर सकें। उधर फाजिलका जिले में भारत पाकिस्तान सरहदी सादगी चौंकी विखे सीमा सुरक्षा बल ते पाकिस्तानी रेंजर्स ने मठियाइयां का आदान प्रदान किया। दोहां वालों एक दूजे नूं ईद दीआं वधाइयां दे के खुशियां सांझियां कीतियां गईयां।
ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਡਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਆਸਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਡ ਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 76 ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟੇ, ਜਦਕਿ 2 ਨਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 20 ਸੋਨ ਤਮਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 32 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। LPU ਦੂਜੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੇ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਦੀਪ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ DAV ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ। ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਅਖੀਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਲੋਚਨ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਸ਼ਾਦੀਪ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ SM ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਕਾਲਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਫੱਤੋਚੱਕ ਨਰੋੜ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3, IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 414 ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਅਬੋਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੇੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜੋਧਾਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਹੈ। BSF ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੜੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜਬੀਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀਆਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। BSF ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਰਜ ਚਮਕ ਅਤੇ ਧੂੜ ਭਰੀ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ 30 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਟੇ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕਸੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਖਿਲਾਫ BJP 5 ਮਈ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇਗੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਦੂਜੀਆਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਖਤਮ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੂੜ ਭਰੀ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।